من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى اللہ. تمام قسم کی تعریفات بزرگی برتری اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں کہ جس اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو وجود بخشا، بعدہ کئی اقسام کی اللہ رب العالمین نے اس دھرتی پر مخلوقات کو پیدا کیا، اور ان تمام تر مخلوقات میں ایک مخلوق ایسی پیدا کی جسے اللہ رب العالمین نے اشرف المخلوقات کا سرٹیفکیٹ دیا. اسی سب سے بہتر کا خطاب پانے والی مخلوق کے لیے اللہ رب العالمین نے بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا. انگنت بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص اس نبی پر جسے اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، اس نبی کے لیے جس کے بھیجے جانے کے بعد اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ پر اپنا خاص فضل فرمایا، اس نبی پر جسے اللہ رب العالمین نے آخری نبی و رسول بنایا، اس نبی پر کہ متعدد مقامات پر قرآن مجید میں جس کی اتباع اور پیروی کرنے کو اللہ رب العالمین نے لازم قرار دیا. میری مراد مکہ کے یتیم آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جہاں اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول بنایا، وہیں اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کے لیے آپ کو رحمت بنایا، اور آپ کی اتباع اور پیروی میں پوری کائنات کے لوگوں کی فلاح اور کامرانی رکھی کہ اگر دنیا کے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، پیروی کریں گے، تو وہ دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہوں گے. گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں کتاب و سنت کی اتباع کیوں، اس کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھا گیا کہ کس لیے ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت کی اتباع کرنی ہے، اور اگر نہیں کرتے ہیں تو اس کا گناہ کیا ہو سکتا ہے، اس کا کیا بولتے ہیں رزلٹ کیا ہو سکتا ہے، وہ چیزیں آپ کے سامنے آئی. آج
बात करेंगे कि मुतअद्दिद मकामात पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने का हमें और आपको हुक्म क्यों दिया, और अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करते हैं तो हमें और आपको फ़ायदा क्या होगा, और अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा नहीं करते हैं उसका नुकसान क्या होगा। और एक सवाल ये कि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा किस तरीके से करनी है। इत्तिबा करना है लेकिन तरीका क्या होना चाहिए वो भी जानने की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुतअद्दिद मकामात पर इरशाद फरमाता है, कुरान करीम की आयत करीमा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्दि ला इलाहा इल्ला हुवा युही व युमीत फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मिय्यि अल्लज़ी युमिनु बिल्लाहि व कलिमातिहि वत्तबिऊहु लअल्लकुम तहतदून। ए नबी, आप कायनात के लोगों के सामने यह ऐलान कर दीजिए कि मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी कायनात के लिए रसूल बना करके मबूस फरमाया, और मैं उस अल्लाह की तरफ से नबी और रसूल बनाकर के मबूस किया गया हूं जो पूरी कायनात पर हाकमियत रखता है, ताकत रखता है। तो लिहाजा फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, तुम उस अल्लाह की जात पर ईमान लाओ और उसके रसूल पर ईमान लाओ। वो रसूल युमिनु बिल्लाहि व कलिमातिही, जो अल्लाह की जात पर और उसके इरशादात पर ईमान रखता है। वत्तबिऊहु, उसकी इत्तिबा करने का तुम्हें हुक्म दिया जाता है। वत्तबिऊहु, उसकी इत्तिबा करो। लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम सारे के सारे हिदायत पा जाओ। पूरी कायनात के लोगों को यहां हुक्म दिया गया। अगर इस कायनात पर बसने वाले इंसान दुनिया और आखिरत में कामयाबी चाहते हैं तो कामयाबी का जामिन कौन? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा। अगर करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी और इत्तिबा तो कामयाब है, नहीं करते हैं तो फिर हमें और आपको अपने अपने अंजाम की खैर मनानी चाहिए। यहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा में पूरी कायनात के लोगों को हुक्म दिया, तो कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐलान करता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ऐ ईमान लाने वालों जो ईमान लाने का दावा करते हो कि हमने कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानते हैं, तो आओ अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। पूरी कायनात को एक तरफ हुक्म, तो खास तबका को अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म देता है जो अपने आप को मोमिन और मुसलमान समझते हैं। उन मोमिन मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी करने का हुक्म देता है। तो कहीं बयान फरमाता है, वअतीउल्लाह वर रसूल लअल्लकुम तुरहमून, ऐ लोगों अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो ताकि तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए। अगर हम और आप अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हमारे लिए रहम नाजिल होगा। अगर नहीं करते हैं तो फिर हमें क्या हमारे साथ होता है, क्या हमारी पोजीशन है, क्या हमारा स्टेज है, क्या हमारी आजकल हालत है, अल्लाह को कोई परवाह नहीं है। अगर आप मोमिन मुसलमान हैं, अल्लाह के रसूल की, अल्लाह की इत्तिबा करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर अपना रहम नाजिल करेगा। और अगर आप अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा नहीं करते हैं तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से रहम नाजिल नहीं होने वाला। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इत्तिबा के साथ रहमत की बशारत दी है अगर इत्तिबा करते हैं तो। दूसरी आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है, कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ऐ नबी ऐलान कीजिए, बताइए दुनिया के लोगों को करना क्या है। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करनी है। फ़इन तवल्लौ, अगर एराज करते हैं, मुंह फेरते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ये कहता है, ऐ नबी आपकी जिम्मेदारी है लोगों तक पहुंचा देना और आप पहुंचा करके फारिग हो जाएं। और हम और आप ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात ही इस बात की दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस चीज के करने का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया था, आप अपने पूरे काम को अंजाम दे चुके हैं। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पूरी हो गई तो अब हमारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आयद होती है कि हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाई हुई बातों के तहत हमें जिंदगी गुजारनी है। वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे बयान फरमाता है, व इन तुतीउहु तहतदू, अगर तुम उसकी इत्तिबा करते हो, यानी रसूल की इत्तिबा करते हो,
तो तुम क्या है हिदायत के रास्ते पर होगे, और अगर तुम क्या है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा नहीं करते हो तो सुन लो, वमा अला रसूल इल्लल बलागुल मुबीन, रसूलों का काम तो वाज़े तौर पर पहुंचा देना है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया है, लोगों अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का पूरा हो जाना अल्लाह रब्बुल आलमीन दलील दे रहा है, लोगों आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया है, और मैं दीन को तुम्हारे लिए इस्लाम को क्या है दीन की हैसियत से तुम्हारे लिए कबूल कर लिया है। ये सारी की सारी चीजें हो जाना इस बात की दलील है कि इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जो जिम्मेदारी दी गई थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जिम्मेदारी को पूरा कर दिया है। अब उम्मत का काम यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारना है, आपकी इत्तिबा करनी है, आपकी पैरवी करनी है। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, रसूल जो कुछ तुम्हें दे, यानी जिस तरीके से बतलाएं जिंदगी गुजारना है उस तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारो, और जिस तरीके से मना कर दें उस तरीके को कभी फॉलो नहीं करना। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कौन कह रहा है? अल्लाह रब्बुल आलमीन दूसरी आयत करीमा में ऐलान कर रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, ऐ ईमान लाने वालों अल्लाह उसके रसूल की इताअत करो, वला तुबतिलू आमालकुम, अपने अमाल बर्बाद ना कर लेना। मतलब क्या है? जब तक तुम ईमान ला करके यानी अपने आप को मोमिन मुसलमान का लेवल लगा करके अगर अल्लाह उसके रसूल के मुताबिक आगे जिंदगी गुजारते हो तब तक तुम्हारे अमाल काबिल कबूल होंगे। अगर तुम सिर्फ मुसलमान हो और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करने के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानने के बाद तुम्हारी नमाजें, तुम्हारी इबादत, तुम्हारे रस्म रवाज, तुम्हारी जिंदगी के अतवार और क्या है तुम्हारी जिंदगी के शब और रोज मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके के मुताबिक नहीं है, तो अपने किए गए अमालों की खैर मनानी चाहिए। यही तो मतलब है कि अगर आप अल्लाह उसके रसूल की इताअत नहीं कर रहे हैं तो आपके आमाल बर्बाद हो जाएंगे। आप लाख नमाज पढ़ने वाले हों, सदका और खैरात करने वाले हों, हज करने वाले हों, जिंदगी के शब रोज में आपने बड़ा नाम कमाया हो, लेकिन अगर उन आमाल पर जो आपने अंजाम दिए हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर नहीं है, वो सारे के सारे आमाल बर्बाद हैं। आज नमाज पढ़ने वालों के हालात देखिए। इसी तरीके से वो मुसलमान जो इस्लाम का नाम देकर के इस्लाम के नाम पर क्या क्या कर रहे हैं, उन तमाम तरह अमाल पर अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर तलाश की जाए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर नजर नहीं आती है। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर नहीं होगी, आप कितना भी बेहतर काम दुनिया की किसी भी कोने में अंजाम दे दें, वो अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं हो सकता। इसकी दलील अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, मन अहदस फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन। दीन के अंदर हमारी शरीयत मुकम्मल हो जाने के बाद जो लोग नए नए कामों को अंजाम देंगे, गरचे वो कितने ही महबूब क्यों ना हो, अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं हो सकते हैं। वो सारे के सारे अमाल क्या हैं? रद्द हैं। आओ मुसलमानों, अपने अपने अमाल का जायजा लो। क्या हमारी नमाजें, क्या हमारे शब व रोज, क्या हमारी बिजनेस, हमारी तिजारतें, हमारी शादी ब्याह, हमारे रस्म व रवाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीके के मुताबिक हैं? अगर नहीं है तो फिर वला तुबतिलू आमालकुम के तहत हमारे सारे के सारे अमाल बर्बाद हैं। हम लाख अपने आप को कहने वाले हो कि हम तो नमाज पढ़ने वाले हैं, हम तो क्या है बड़े पक्के सच्चे मुसलमान हैं, हमारा मस्जिदों से बड़ा ताल्लुक है, लेकिन उन तमाम तर अमाल में रसूलुल्लाह की मोहर नजर नहीं आती है तो बेकार है सारे अमाल। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन लोगों से कहिए, अगर ये कहते हैं कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करने वाले हैं, यानी मुसलमान है ना, जो मुसलमान होगा वो अल्लाह से मोहब्बत करेगा, और जो अल्लाह से मोहब्बत करेगा उसका तर्ज अमल क्या होनी चाहिए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, इन लोगों से कह दीजिए, अल्लाह ने हुक्म दिया अपने नबी को, इनसे कहिए फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो। कौन रसूल की इत्तिबा कर रहा है? फत्तबिऊनी का हुक्म।
अगर तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करते हो, युहब्बिबुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। सिर्फ मोहब्बत नहीं करेगा, वयगफिर लकुम जुनूबकुम, जो नाफरमानियां करते हो, जो गुनाह करते हो, जो गलतियां करते हो, उन सब की मगफिरत का परवाना अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें अता करेगा। अब सवाल बनता है, हम मुसलमान हैं, कोई शक नहीं है, सर पे टोपियां हैं, चेहरे पे दाढ़ियां हैं, मुसलमानों वाला लिबास, मस्जिद के अंदर बैठे हुए, ईमान के बारे में शक नहीं किया जा सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, जो मसाजिद के अंदर आता है उसके ईमान की गवाही दो, यानी मोमिन मुसलमान है। जब हम मोमिन और मुसलमान हैं, मतलब होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को हमने एक इलाह माना हुआ है, यानी अल्लाह की तौहीद में, अल्लाह की रुबूबियत में, तौहीद रुबूबियत में, तौहीद उलूहियत में, तौहीद अस्मा व सिफात में हम किसी दूसरे को शरीक नहीं मानते हैं। और इसी तरीके से दूसरा जो पहलू होता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को जब हम मानते हैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम तर तौर तरीकों को भी मानना है, तब जाकर के हम मुसलमान हुए। जब हम मुसलमान हो गए तो हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें और आपको इत्तिबा करनी चाहिए। अगर इत्तिबा करते हैं तो रब हमसे मोहब्बत करेगा, और जब रब हमसे मोहब्बत करेगा तो क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने उन लोगों को जिनसे मोहब्बत करेगा उन्हें मरने दे सकता है? उन्हें यह जिल्लत और रुसवाई का सामना करने दे सकता है? इसका मतलब क्या है? आज जो पुरफितन पुराशौक दौर चल रहा है, हमारी जिल्लत और रुसवाई का, हमारे मारे पीटे जाने का, इसकी वजह क्या है? नहीं रहा हमारा वो तर्ज अमल जो सहाबा का था, नहीं रहे हमारे वो शब और रोज जो सहाबा के थे। आज हम सिर्फ नामो निहाद मुसलमान बनकर रह गए हैं, इसलिए आज हमारी ये पोजीशन है, आज ये हमारी हालत है। रब तो ये ऐलान कर रहा है, फत्तबिऊनी, नबी कहिए आप इनसे ये इत्तिबा करें आपकी, अगर ये इत्तिबा करते हैं मैं इनसे मोहब्बत करूंगा। रब ऐलान कर रहा है, और रब जिससे मोहब्बत करे उसे रब कभी परेशान देखना गवारा करेगा नहीं। बोलो। और अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है, तुम्हारे गुनाह भी वही माफ करेगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, वो अल्लाह तो बहुत ज्यादा माफ करने वाला और रहम करने वाला है। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है, नबी एक और हुक्म दीजिए, कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन। कहिए नबी इनसे, क्या हुक्म है? अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करें। फ़इन तवल्लौ, अगर ये इताअत नहीं करते हैं, इराज करते हैं, मुंह फेरते हैं, तो इनसे कहिए फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन, इनकार करने वालों को रब पसंद नहीं फरमाता है। आज यही हालात हमारे हैं, रब हमें पसंद नहीं कर रहा है। क्यों? हम सिर्फ नामो निहाद मुसलमान हैं, गोश्त खाने के मुसलमान हैं, हम अपनी पहचान बनाने के लिए मुसलमान हैं, हकीकी मुसलमान नहीं है। वो मुसलमान नहीं है जिन मुसलमानों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि तुम ईमान वाले बनो, दुनिया की सरबुलंदियां तुम्हारे मुकद्दर में होंगी। हम वो वाले मुसलमान नहीं हैं। रब ऐलान कर रहा है, फ़इन तवल्लौ, अगर ये इराज करते हैं, रसूल की इत्तिबा नहीं करते हैं, अल्लाह की इत्तिबा नहीं करते हैं, फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन, ऐसे इनकार करने वाले लोगों को रब पसंद नहीं फरमाता है। आज हमें और आपको अपने ईमान का जायजा लेने की जरूरत है। क्या वाकई हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान ला करके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल और नमूना मानते हैं? अगर मानते हैं तो फिर हमारे आमाल से जाहिर होना चाहिए कि रसूल की नमाज किस तरीके की थी, रसूल का उठना बैठना किस तरीके का था, रसूल का चलन किस तरीके का था, रसूल के शब रोज क्या थे, रसूल दुनिया के अंदर दुनियावी जिंदगी गुजारते थे, उनका मार्केट में रहना फिरना कैसा था, लोगों के दरमियान उनका मेल मिलाव किस तरीके का था। यानी ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी का कुछ ना कुछ तो हमारी जिंदगियों के अंदर नजर आना चाहिए था, का नहीं? लेकिन आजकल हम मुसलमान हैं, अपनी अपनी मस्तियों में मगन हैं, हमें कोई परवाह नहीं है हम मुसलमान हैं किस तरीके के। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बयान फरमाते हैं, मन अतानी, जिसने मेरी इताअत की, फ़क़द अता अल्लाह, उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत की। व मन असानी, जिसने मेरी नाफरमानी की, फ़क़द असल्लाह, उसने अल्लाह की नाफरमानी की है। आप देखें किस तरीके से हम और आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा कर रहे हैं। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा नहीं कर रहे तो अल्लाह की भी इत्तिबा नहीं कर रहे,
اور آج ہم دونوں کی نافرمانیاں کر کے چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات بدل جائیں، ہمارے اوپر سے یہ جو ظالم حکمران مسلط ہے یہ ہٹا دیے جائیں۔ اللہ رب العالمین کیا ہے، پھر سے کوئی ایسا رہبر رہنما بھیج دے جو ہمارے لیے سب سے بہتر ہو۔ کیسے ہوگا؟ اپنے اعمال کا جائزہ لو، اپنے حالات بدلو، تب اللہ رب العالمین تمہارے حالات بدلے گا۔ اپنے آپ کو چینج کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری امت کا ہر شخص جنت کے اندر داخل ہوگا۔ امت اجابہ یعنی وہ لوگ امت کے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ رب العالمین کو اپنا الہ اور معبود مانتے ہیں۔ تمام تر لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لیکن الا من ابا، جو شخص خود جنت کے اندر جانے سے انکار کر دے تو اس کا تو کوئی پرسانی حال نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اندر طاقت تھی۔ قیل ومن یابا یا رسول اللہ، پوچھا جاتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آخر ایسا بدبخت کون ہو سکتا ہے جو جنت کے اندر جانے سے انکار کر دے؟ ہم میں سے ہر شخص آرزو لیے بیٹھا ہوا ہے، ہفتے میں 1-2 وقت کی نماز پڑھنے والا، کہ میں بھی جنتی ہوں، میں بھی جنت کے اندر جاؤں گا۔ نام و نہاد مسلمان ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، باپ دادا کی وراثت میں مسلمان ہو گئے، ہمیں تو جنت ملنے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رول سنو کیا ہے، فرماتے ہیں من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جنت کے اندر وہ میری امت کے لوگ جائیں گے جو میری اطاعت کریں گے، جو میری نافرمانی کریں گے وہ جنت میں جانے سے انکار کر دیں گے۔ آج ہم سب کو اپنے اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ جنت میں جانے کی امید لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہماری زندگیوں کے اندر پایا نہیں جاتا ہے۔ اطاعت کس طریقے کرنی ہے، ہمیں اور آپ کو صحابہ اکرام سے سیکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں، ایک صحابی رسول بیچ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صحابی رسول کیا ہوا، بیٹھ جاؤ۔ وہ صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنتے ہی بیٹھ گئے۔ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کلمات ادا ہو رہے کہ صحابی رسول بیٹھ جاؤ، عبداللہ بیٹھ جاؤ، ایک صحابی رسول جلیل القدر صحابی عبداللہ ابن مسعود مسجد نبوی کے دروازے پر داخل ہو رہے۔ نبی کا حکم آیا، دروازے پر بیٹھ گئے، اور دروازے پر وہ جگہ ہے جہاں چپل جوتی نکالی جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی عبداللہ ابن مسعود پر اور دیکھا، بلایا، اے عبداللہ ابن مسعود آخر تمہیں اس جگہ پر بیٹھنے پر کس چیز نے مجبور کر دیا ہے؟ آئے ادب سے کھڑے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نہیں معلوم ہے آپ نے کس سے کہا تھا، آپ کیا کہہ رہے تھے، میرے کان سے آپ کا یہ حکم ٹکرایا کہ عبداللہ بیٹھ جاؤ، میں یہیں بیٹھ گیا، اور مجھے یہ گوارا نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول کا حکم آ جانے کے بعد میرا ایک قدم بھی آگے بڑھے۔ کیوں؟ اس لیے میں یہ سوچ رہا تھا اگر نبی کا حکم آ جانے کے بعد ایک قدم آگے گیا وہ مسجد نبوی کے اندر داخل نہیں ہوگا بلکہ جہنم کے راستے پر چلا جائے گا۔ یہ ایمان تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی، بیان فرمایا اگر ایمان دیکھنا ہے تو دیکھو یہ عبداللہ ابن مسعود صحابی کو دیکھ لو۔ یہ ایمان تھا۔ نبی کا حکم آ جانے کے بعد وہیں بیٹھ گئے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور سے کہا تھا، اور ان کا ایمان۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، عبداللہ ابن مسعود کا یہ عالم ہے رضی اللہ عنہ کہ فکر و فاقہ کا یہ عالم تھا کہ ان کی ٹانگیں اتنی پتلی کمزور تھیں۔ صحابی رسول نے دیکھا، ایک نے ان پر ہنسی آ گئی کہ اتنی دبلی پتلی ٹانگیں ہیں، محسوس ہوتا تھا کہ یہ کہیں کمزور ٹانگوں کی وجہ سے گر نہ جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کمزور ٹانگوں پر دوسرے صحابی کو ہنستے ہوئے دیکھا، بیان فرمایا تمہیں کیا معلوم ہے عبداللہ ابن مسعود کی ٹانگوں کی قیمت اور حیثیت اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ احد پہاڑ کیا مقام رکھتا ہے؟ اس سے کہیں زیادہ طاقتور، اس سے کہیں زیادہ حیثیت کا مقام عبداللہ ابن مسعود کی ٹانگیں اللہ کے نزدیک رکھتے ہیں۔ کیوں ملا یہ مقام؟ کیوں ملا اتنا بڑا یہ مرتبہ؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی متبع فرما بردار تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحرا میں نماز پڑھا رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی میں گندگی لگی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین آ کر کے بتلاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیا۔ صحابہ نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوتیاں نکال رہے ہیں، آپ کی اتباع کرتے ہوئے صحابہ نے بھی نکال دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، پوچھا میں نے اپنی جوتی اس لیے نکال دی کہ مجھے علم نہیں تھا
کہ میری جوتی کے اندر گندگی لگی ہوئی ہے، جبرائیل امی آئے بتلایا تب میں نے نکال دیا ہے، تم نے کیوں نکال دیا؟ صحابہ اکرام کا جواب سنو، بیان فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں معلوم تھا آپ نے کیوں نکالا، ہم تو صرف آپ کی اتباع کرنا جانتے ہیں، ہم نے آپ کو جس طریقے سے کرتے ہوئے دیکھا ہم نے اسی طریقے سے کیا ہے، ہمیں یہ لگا اگر رسول کی مخالفت میں ایک پل بھی زندگی گزری تو وہ ہمارے لیے وبال جان بن جائے گی۔ یہ تھی اطاعت، یہ طور طریقے تھے صحابہ اکرام کے۔ ایک اور روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما، رسول کا طرز عمل، شراب حرام نہیں ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں مسجد نبوی کے اندر، دیکھتے ہیں کوئی ندا دینے والا ہے، ابو ہریرہ مسجد نبوی کے اندر موجود، ابو ہریرہ آؤ اور جاؤ پوری کائنات کے لوگوں کو یہ اعلان کرو کہ آج اللہ اور اس کے رسول نے شراب کو حرام کرنے کا حکم دے دیا ہے، یعنی شراب حرام قرار دی گئی ہے۔ وہ شراب کے ٹھیکے یا جہاں شراب پی جاتی تھی، شراب کی مجلسیں اور بیٹھکیں لگتی تھیں، ان لوگوں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم پہنچا، وہ محفلیں وہ مجلسیں برخاست کر دی گئی، شراب کے مٹکے پھوڑ دیے گئے، شراب مدینہ کی گلیوں کے اندر بہا دی گئی۔ آج کے نام و نہاد مسلمانوں کا عالم دیکھتے ہیں، شراب کے ٹھیکے پر ان مسلمانوں کی لائن نظر آتی ہے۔ یہ محمد رسول اللہ کے ماننے والے مسلمان ہیں، غیر مسلم سے زیادہ شراب نوشی کرنے والا آج مسلمان، اور رسول کے دور میں شراب حرام کر دی گئی۔ کیسے شراب بہائی گئی؟ ان لوگوں نے وہ برتن بھی رکھنا گوارا نہیں کی جس میں شراب رکھی جاتی تھی، شراب حرام ہوئی، برتن نہیں۔ اور آج کے نوجوان مسلمانوں کا حال یہ ہے، جب تک شراب نہیں پیتے ان کو نیند نہیں آتی، ان کو آرام نہیں ملتا ہے۔ یہ ہم مسلمانوں کا حال، اور ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے پکے سچے مسلمان ہیں۔ اور اسی طریقے سے بہت ساری مثالیں ہیں کہ ہم کس طریقے کی نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری ٹھنڈک نماز، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ نماز ہے۔ اور آج کے مسلمانوں کا حال برا نہیں مانیے گا، انہی مسلمانوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو صرف لوٹ کر کے جمعہ آئیں گے یا کسی بھی اور مسجد میں جائیں گے تو جمعہ کو مسجد کا منہ دیکھیں گے۔ یہ رسول کے ماننے والے تو ہیں، یہ رسول کے ماننے والے نہیں ہیں، رسول کے ماننے والے ہیں، ان کے طور طریقے رسول کے جیسے نہیں رہے۔ یہ ہاں مسلمان تو ہیں لیکن حقیقی مسلمان نہیں ہیں۔ آج ضرورت ہے حقیقی مسلمان بننے کی، آج ضرورت ہے صحیح معنوں میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی۔ اگر حقیقی معنوں میں ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر لے جائیں گے تو سنو اللہ رب العالمین کیا بیان فرماتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے یہی وہ لوگ ہوں گے جو صحیح معنوں میں ایک عظیم کامیابی حاصل کریں گے۔ تو کہیں اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے اللہ ایسے لوگوں کا انجام ان لوگوں کے ساتھ کرے گا۔ مثال دیتا ہے اللہ رب العالمین، وہ لوگ نبیوں میں سے نبیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، شہداء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ یہ مثال اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے اور آگے کہتا ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یہ کیا ہے؟ رفیق یعنی دوست کے اعتبار سے سب سے بہتر لوگ ہوں گے۔ اگر واقعی ہم چاہتے ہیں نبی کا ساتھ ملے، شہداء کا ساتھ ملے، صالحین کا ساتھ ملے، اور کیا ہے ہمیں ایک عظیم کامیابی حاصل کر لے، تو دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے آج۔ اور زندگی اگر اللہ اور اس کے رسول کے مطابق گزرے گی تو دنیا بھی ہماری بدلے گی، آخرت میں بھی ہمارا انجام بہتر ہوگا۔ اگر ہم منمانی طریقے سے زندگی گزارتے رہے نہ ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوں گے، نہ ہماری دنیاوی زندگی کوئی تبدیلی آئے گی دنیاوی زندگی کے اندر، نہ اخروی زندگی کے اندر ہم اور آپ کامیاب ہوں گے۔ اس لیے ضرورت ہے آج مسلمانوں اپنے ایمان کا جائزہ لو اور صحیح معنوں میں مسلمان بن جاؤ۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں مومن مسلمان بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اور پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین تجھ سے دعا کرتے ہیں ہمارے اندر جو کوتاہیاں ہیں اللہ رب العالمین ہماری کوتاہیوں کو دور فرما دے۔ اللہ رب العالمین بھول چوک میں یا اسی طریقے سے انجانے میں ہم سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں
اے اللہ رب العالمین تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری غلطیوں کو ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے. اللہ رب العالمین تجھ سے خصوصی دعا کرتے ہیں کہ بارے فلسطین کے مسلمانوں کی غیبی مدد فرما. اللہ وہاں کے مسلمانوں پر رحم فرما. اللہ رب العالمین وہاں کے مسلمانوں کو امن و سلامتی عطا فرما. اللہ رب العالمین تجھ سے دعا کرتے ہیں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہیں اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ مسلمانوں کے مدارس مساجد کی حفاظت فرما. اللہ مسلمانوں کی ماں بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اللہ رب العالمین تجھ سے دعا کرتے ہیں ہمارے ایمان جان مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اللہ رب العالمین جب تک اس دنیا کے اندر توحید پر خاتمہ بالخیر فرما. آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.